السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور à tous. قبل ما نبدا فيديو اليوم بغيت نهضر مع تلاميذ سنة أولى ثانوي. بغيت سورتو هادوك اللي قالوا لي في التعليقات 99% 99.99% من التعليقات يهضروا على نفس الموضوع. أستاذة شرحي بالعربية، أستاذة ما فهمناش، أستاذة علاه جينا إذا كانت تشرحي بالعربية بالفرنسية. كاين اللي قال لي أستاذة ما راناش في القسم، ما كانش رقيب لا مفتش لا مدير، وكأنه أنا راني نخدم من أجل عيون المفتش أو من أجل عيون المدير. أنا ما رانيش نخدم من أجل عيون المدير ولا المفتش ولا حتى الوزير نفسه. أوكي، أنا رقيبي هو ضميري، وإلا شفت باللي هذيك الحاجة ما تفيدش التلاميذ، علاه أصلا نضيع وقتي وندير فيديو هنايا ونحطه؟ ما نديرش كاع. داكوغ، راه كاين أصلا آه كاين بزاف قنوات راكم عارفين، ما ندخلش سماوتهم. كاين بزاف قنوات والمشتركين فيهم قريب، راهم قريب يوصلوا مئات الآلاف. الوغ يهضروا يشرحوا كل شيء باللغة العربية، يشرحوا دروس الثانوي باللغة العربية، وانا عطيت لكم عينة في التعليقات. داكوغ، دونك تنجموا تزوروهم. فوالا، هذه هي. ثانيا حاجة واحدة أخرى بغيت نأكد لكم عليها. بغيت نقول لكم بلي نتوما هاد التلاميذ اللي عندهم ضعف في اللغة الفرنسية، بغيت نقول لكم بلي نتوما من صغركم، شوفوا، هي ديجا هي 8 سنة ليك وانت تتعلمي، لا ما غلطتش في الحساب. هذه 8 سنة وانت تتعلم في هاد اللغة الأجنبية. الوغ، انت دروك من صغرك وانت دير نفس الشيء وتحصل على نفس النتائج. حان الوقت أنه تبدل الطريقة. دروك أنت تقعد تحوس دائما تتعلم اللغة الفرنسية باللغة العربية إلى متى؟ هذا أكبر دليل أنه الطريقة ليست ناجعة. فهمتوا؟ ألوغ، إذا لازم تتأكد، يجب أن تتأكد أنه ضعفك في هذه المادة هو بسبب طريقة التعلم الخاطئة. فوالا، دونك انا صح سي فغي ما رانيش في القسم و جو سي با اوبليجي باش نهضر مانيش مضطره انه نهضر نتكلم باللغه الفرنسيه، بصح انا جو الفي اكسبري. سبحان الله، انا علاه نسالك بالعربيه وانت الاستاذ في القسم غادي يسالك بالفرنسيه؟ ها قول لي، فهمني واش هي الفايده؟ انا غادي نسالك نفس الاسئله اللي يسالها لك الاستاذ في القسم، بصح بطريقه مبسطه. فوالا، وخطرات راني نكتب الشرح مرات ها كلمه خطره من نكتبها لك تحت en forme de sous-titrage. دونك بغيت نقول لكم الى بغيتوا تتبعوا، اهلا وسهلا ومرحبا، ولا ما بغيتوش ما تزعفوش مني. وكاين قنوات اخرى راني نصحتكم بها، ماشي نصحتكم، انا ما نصحش بالاخر، قلت لكم عليها وربي يوفقكم. و فوالا، هذه هي. Alors aujourd'hui, on va voir un autre type de texte. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui l'ont déjà fait et d'autres non. Alors, on va voir l'interview et ses caractéristiques. D'accord? Bon, la première question que votre prof va vous poser, c'est quelles remarques faites-vous sur le plan typographique? Le plan typographique, c'est-à-dire comment ce texte il est écrit, comment il est disposé. D'accord? Alors, d'abord, vous avez le titre écrit en gras. Vous avez aussi le chapeau, il est écrit en caractère italique. Italique, c'est ça, c'est-à-dire écriture comme ça, comme ça. هذه الكتابة المائلة، هذه écriture italique. صح؟ Encore, le texte il est écrit sous forme de 2 colonnes. Là, c'est une colonne. Là, c'est une colonne. Et là, c'est la deuxième colonne. Pourquoi? Parce que c'est un article de presse. Vous avez déjà vu l'article de presse en 3e année moyenne. Vous avez vu le fait divers. Donc là, c'est un article de presse. C'est une interview avec le nouveau. C'est une interview avec une personnalité célèbre. C'est Jamel Belmadi. D'accord? Ça.
si je vous dis qui est l'auteur de ce texte, c'est-à-dire qui a écrit ce texte. Alors, c'est Lotfi Bouzidi. D'où on a extrait ce texte ou bien quelle est sa source? Il est tiré d'un site internet faf.tz. D'accord. صح؟ bon, حنا قلنا ça c'est le titre, ça c'est le chapeau et ça c'est le corps de l'article. Ok? صح. شتاني. Le texte il est accompagné d'une photo. C'est la photo de Jamel Belmadi. Vous le connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on remarque encore? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aussi, قولوا لي تشوف, on remarque quoi? Donc, ce texte-là, il n'est pas écrit d'une façon ordinaire. كتبوا مراهاش كاع كيف كيف. Les questions, les phrases interrogatives sont écrites en caractères gras. Voilà, en noir, noir comme ça, en gras. D'accord? Alors, l'auteur, non. Le professeur ou bien l'enseignant, votre professeur va vous demander aussi à quel type d'écrit vous avez affaire. Quel type d'écrit? Ou bien tout simplement, il va vous dire, à votre avis, quel est le type de ce texte. Est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est un texte explicatif, comme vous avez déjà vu dans la première séquence? Non, ce n'est pas un texte explicatif, c'est une interview. D'accord? Une interview. Pourquoi? Parce qu'on a des questions et des réponses. Voilà, des questions et des réponses qui parlent dans cette interview. C'est Lotfi Bouzidi. Quelle est sa profession? Ou bien son métier? En anglais, vous dites son job. Alors, quel est son métier? C'est un journaliste. C'est un journaliste. Ok? À qui parle-t-il? C'est-à-dire, ce journaliste, Lotfi Bouzidi, il parle avec qui? À qui parle-t-il? Il parle avec cet homme-là, avec Jamel Belmadi. Quelle est sa profession? C'est-à-dire, quelle est la profession de Jamel Belmadi? Jamel Belmadi, c'est le nouveau, voilà, c'est le nouveau sélectionneur des Verts. Sélectionneur, entraîneur des Verts. Voilà. D'accord? Bon, quand est-ce que cette interview a-t-elle eu lieu? Quand est-ce que cette interview a-t-elle eu lieu? صح على بالي هاد لا فراس غادي تجيك صعيبه ومنا انت شا كذبت انترفيو وقال لك كون باينه صادير معناتها وين داروا هاد الحوار ولا اللقاء الصحفي. alors quand est-ce que cette interview a-t-elle eu lieu؟ انت ما تروحش هنايا تروح تجري تروح لهنايا ما تبغيش كاع تعيا راسك لا هادي c'est la date de la parution du journal. قال لك publié. معناتها نشروه هذا المقال نشروه il a été publié le 3 août 2018 sur ce site là. alors شي تاني تحوس تاني n'importe quelle date تقول مهم تهني راسك. non 2022 ديجا مازال ما نوصلوا 2022 بصح كاين دي زيلاف يديروها على بالي صح. هو يحوس التلميذ يحوس ما يكسرش كاع راسه يقول لك قالت لي كون نعطي لها تاريخ الزهر وصاي كيما نقول لي زيلاف تاوعي شادي بادي non ne faites pas comme ça. alors après le deuxième entretien de Jamel Belmadi qui avait lieu le 2 août نسينا كاع لا كيسيون نعاودوها. alors قال لك حاجه شا قلنا quand est-ce que cette interview a-t-elle eu lieu? D'accord? Quand est-ce que cette interview, elle a eu lieu? وإنت صرات هاد المقابلة. alors elle a eu lieu voilà après le deuxième entretien. Entretien c'est le synonyme de
interview, ça a à peu près le même sens, qui avait lieu le 2 août. Voilà, sur le site officiel de la FAF. Donc, cette interview a eu lieu le 2 août. D'accord? Saha. Quel est le pronom utilisé par le journaliste? Quel est le pronom utilisé par le journaliste pour désigner son interlocuteur? L'interlocuteur, c'est la personne avec qui on parle. D'accord? Alors, quel est le pronom utilisé par le journaliste, qui c'est moi? Par Lotfi Bouzidi, pour désigner son interlocuteur, c'est-à-dire pour désigner Jamal Belmadi? Quel est le pronom? Pronom, vous connaissez ce que veut dire un pronom. Alors, est-ce qu'il a utilisé le pronom tu? Non. Alors, regardez ici. Donc, quel est le pronom utilisé par le journaliste? Voilà. Alors, moi, je vais aller juste consulter les mots, les propos du journaliste. D'accord? Alors, les propos du journaliste, ce sont les phrases interrogatives écrites en gras. Ça, c'est les paroles du journaliste. Ça, c'est les paroles du journaliste. Ça, c'est les paroles du journaliste. Et ça, c'est les paroles du journaliste. Alors, quel est le pronom utilisé? Regardez ici. Vous. Et là, il dit votre. Z. Là, il dit vous. Et là, pardon. Là, il dit vous. Et là, il dit votre. Donc, quel est le pronom? C'est vous. Voilà. Pourquoi il a utilisé vous alors que Jamel Belmadi, c'est une seule personne? À votre avis? Donc, vous connaissez déjà ça. Vous l'avez déjà vu depuis votre première année de français. Pourquoi on utilise vous, à votre avis? Alors là, il a utilisé vous par politesse. Vous, par exemple, quand vous voulez parler avec votre enseignant ou avec votre directeur, vous allez utiliser vous. D'accord? Mais si vous parlez avec un camarade de classe, vous allez dire tu. Vous allez utiliser un langage familier. Alors, il a utilisé vous par respect et par politesse. Voilà. La cinquième question. Jamel Belmadi a représenté l'équipe nationale en 2 reprises. Quel était son rôle dans les 2 postes? C'est-à-dire, il a fait deux métiers. Il a représenté l'équipe nationale en 2 reprises. Et quel était son rôle dans les 2 postes? Qu'est-ce qu'il a fait lors de ces 2 postes? Alors, il a été une fois joueur. Si vous allez lire le premier paragraphe, regardez ici. La première réponse plutôt. En toute honnêteté, je suis animée de la même fierté et joie que quand j'ai porté pour la première fois le maillot de la sélection. La seule différence à présent se situe au niveau de la responsabilité qui est devenue plus grande et plus importante que quand j'étais joueur. Là, alors il dit, avec ses propres mots, il dit qu'il était joueur. D'accord? Après, le journaliste, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Il lui dit, votre nom a été cité à maintes reprises de par le passé pour le poste du sélectionneur de l'Algérie. Alors, il était joueur, après il est devenu sélectionneur de l'Algérie, de l'équipe algérienne. Alors, quelle est la différence entre les 2 postes? Joueur et puis entraîneur. Quelle est la différence? On a déjà vu ça dans la première réponse de Belmadi. Qu'est-ce qu'il dit? On va relire. Alors il dit, la seule différence à présent se situe au niveau de la responsabilité, qui est devenue plus grande et plus importante que quand j'étais joueur. Alors il dit, quand je suis devenu entraîneur, la responsabilité est devenue plus grande que quand j'étais joueur. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a? J'ai préparé déjà des questions.
Donc, maintenant, on passe au vocabulaire. Relever du texte 4 mots relatifs au, au terme sport, ou bien 4 mots du champ lexical de sport. 4 mots du champ lexical de sport. Alors, cherchez. Bon, la première chose, on va lire ici. Donc, on peut dire joueur, Z. شتاني عندك sélectionneur. شتاني شوفوا هنا coaching هذه كلمة مقترضة. C'est un mot emprunté de l'anglais. بالكم بلي أغلب كاين اللي يحسب العكس. الفرنسية دات من اللغة الإنجليزية. هذه ماشي معناتها أني نفضل الفرنسية على الآخر. بون شو تاني عندكم ماتش زيد كاين بزاف يا بوكو دو مو ici. Encore. Mondial. Cannes. Encore. عندك entraîneur. Voilà. هادو هما. Alors وين رانا واصلين؟ bon هنا دروك قالك dites par quel moyen les questions 1, 4 et 6 sont posées. Puis précisez leur type. C'est-à-dire, on va chercher la première question, comment elle est posée. D'accord? Alors, on va lire la question. Et quel est le type de la question? Vous savez, lorsqu'on pose une question, on peut la poser de plusieurs façons. Soit en commençant par, soit en utilisant un pronom interrogatif, comme combien, où, comment, qui, quand, où. Ça, c'est des exemples sur les pronoms interrogatifs, où l'on peut poser des questions en inversant le sujet. Es-tu malade? As-tu compris? Voilà, c'est-à-dire en inversant le sujet et le verbe. Après, quoi encore? On peut utiliser est-ce que et on peut poser une question à travers en changeant l'intonation. C'est-à-dire ما نستعمل ni pronom interrogatif ni inversion du sujet. Par exemple نقول لواحد نقول لها tu as compris? Et normalement كي تجي la langue normalement je dois inverser le sujet نقول لها as-tu compris؟ هذه زعما فرونسي مسقمة فهمتوا؟ ولا نقول له est-ce que tu as compris؟ هذه زعما كيما نقولوا le français académique. بصح قادر نقول له تاني tu as compris؟ زعما ta maman te dit tu as compris؟ là c'est une question. بصح كيفاش سقساتك؟ avec intonation. C'est-à-dire elle a changé le rythme des paroles. ما قالتلكش tu as compris. قالتلك tu as compris. Ça c'est l'intonation. C'est-à-dire عطاتك هذيك شغل une phrase déclarative بصح رديناها interrogative avec l'intonation en changeant le rythme ou bien je sais pas comment appeler ça. Bon هنا غادي نشوفوا صح. قال لك la première question قال لك 1 4 6 غادي نبدو بلا première. Vous êtes de retour en sélection algérienne mais cette fois dans la peau de son sélectionneur. Quelle impression cela vous fait? Ah voilà. Là il a utilisé un pronom interrogatif. Il a utilisé quel. D'accord? Bon كي نستعملوا un mot interrogatif نسموها une question partielle. D'accord? Pardon. Alors, هنا c'est une question partielle. Voilà. صح؟ بعد نقول لكم الفرق ما بين partiel et total, la différence entre
la question partielle et totale. عندنا total وعندنا partielle. هنا قال لك 4. وين راها la quatrième question؟ هذه 1 2 3 4. On va la lire bien comme il faut. Alors, votre mission débutera au mois de septembre avec un match officiel dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 contre la Gambie. Des appréhensions particulières à ce sujet. Donc, هنايا, il n'a pas utilisé un pronom interrogatif, il n'a pas inversé le sujet. Là, il a utilisé l'intonation. Je veux que je بدل la voix. قال له des appréhensions particulières à ce sujet. Voilà. هنا normalement يقول له est-ce que vous avez des appréhensions ou là avez-vous des appréhensions ou là quelles sont vos appréhensions. Voilà. Donc là, c'est une intonation orale. Orale. هذه en général نستعملوها à l'oral. Voilà. Bon, هنا ce que je sais, c'est que la mission d'entraîner... Bon, ça. Après, عندنا شي قالك 6 حقا نسيت ورانا. هذه la 4e, 5e, 6e هي la dernière. Avez-vous déjà constitué votre staff? Là, avez-vous déjà constitué votre staff? Là, quel est le type de cette interrogation? C'est clair, راها باينة. Avez-vous? Là, c'est une inversion du sujet. Normalement, c'est le sujet qui doit être avant et le verbe, il doit être placé après le sujet. Mais là, on a une inversion du sujet. Voilà. Alors, c'est une inversion de sujet. Quel est le type de cette interrogation? Alors, c'est une interrogation totale. Total, وش معناتها total? Total معناتها la réponse à cette question c'est oui ou non. الإجابة تاعها تكون يا إما oui ولا non. Voilà, ما كاش هضرة. Total. D'accord? Oui ou non. En général, c'est les questions où il y a l'inversion du sujet et les questions où il y a est-ce que. كي نقول لك est-ce que tu es malade? Tu vas me dire oui ou non. Là, c'est une interrogation totale. Ok? Oui, le قلت لك es-tu malade? Là aussi, tu vas me dire soit oui ou non. Et là aussi, c'est une interrogation totale. Voilà. Alors, à la fin de cette vidéo, on va récapituler tout ce qu'on a vu. Bon, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, on a appris que l'interview, c'est un type de texte entre un journaliste. C'est une entrevue entre un journaliste et une personnalité afin d'exposer ou bien d'avoir plus d'informations sur ses idées, ses projets. Voilà. Bon, c'était une interview entre Jamel Belmadi, le sélectionneur algérien, l'ancien sélectionneur algérien, et entre un journaliste qui s'appelle Lotfi Bouzidi. Voilà. Alors, on a vu les caractéristiques de l'interview. C'est comme n'importe quel article de presse, il est disposé sous forme de colonnes, bien évidemment, les colonnes. Vous avez aussi le chapeau, écrit en caractère italique, le titre sous forme nominale et en gras. Vous avez aussi les questions, les phrases interrogatives là, en caractère gras. Qu'est-ce qu'on a remarqué aussi? شفنا تاني les types d'interrogation. شفنا l'interrogation totale et des fois partielle. شفنا l'inversion sujet. شفنا l'intonation orale. On a remarqué aussi que le journaliste a utilisé le pronom vous. Pourquoi? قلنا par politesse, par respect. هذه هي. شي شفنا تاني. Et on a vu aussi le champ lexical de sport.
Alors la vidéo d'aujourd'hui est terminée, Inch'Allah تكونوا فهمتوا. On se retrouvera Inch'Allah dans une autre vidéo. إيدك تب ربي والسلام عليكم.